सिख कौम हमेशा ऋणी शुक्रगुजार हुंदी है उन्हां पलां दे विच जिहड़े साडे नाल खलोते हुंदे ने जदों चारे पासे हर एक ने साथ छड्डिया हुंदा। जदों तुहाडे कोल अपना मुल्क हुंदा ते फिर तुहाडे लोग जिथे जिथे भी हुंदे ने जे उन्हां नूं कोई मुश्किल आए मुसीबत आए तो वो अपनी धरती वाल देख सकते हैं कि भाई उत्थे सानू पनाह मिलेगी। जदों तुसी अपनी मेनलैंड दे विच ही बेपत हो रहे हो आप ही तुसी महफूज या सुरक्षित ना हो तो फिर जिथे भी कोई ट्रैजडी वापरदी है उन्हां दा अगों की हाल हुंदा है वो साडे सामने अफगान सिखां दी हालत वड्डी गिणती दे विच वो सिख जिहड़े हर हालत च 80वियां च भी नहीं सी निकले 90वियां च भी नहीं सी निकले पिछले 2 सालां च वो हालात उत्थे बने कि वो निकलण ते मजबूर होए। इस मुद्दे दे उत्ते कैनेडा दीयां ऑर्गेनाइजेशनस ने भी एफर्ट कीते यूके च भी कीते होणगे अमेरिका दे विच यूनाइटेड सिक्स ने स्टेट डिपार्टमेंट तो लैके हायर तक क्योंकि मैं उस सारे तो परिचित है कि की एफर्ट होए सारा खर्चा चलण नूं जहाज़ भी चार्टर्ड करन नूं भी यूनाइटेड सिक्स जिहड़ा और बाकियां दे सहयोग नाल तैयार सी लेकिन इन्हां हुकूमतां ने कोई पैर नहीं लाए। मैक्सीको जिन्हों असीं कदे सीरीयसली नहीं लिया जिस मुल्क नूं असीं इस किस्म का इमेज बनया होया है मैक्सीको का जिक्र हुंदा है ड्रग कि जी साउथ अमेरिका दीयां ड्रग्स उत्थों आंदियां जां जिहड़े इलीगली लोग एजेंट लैके आउंदे ने वो साउथ अमरीका घुमा के मैक्सीको राहीं अमरीका वड़न की गल 141 अफगान सिखां नूं कुछ उन्हां हिंदू भी शामिल ने जिहड़े अपने आप को सहजधारी सिख कहंदे ने उन्होंने प्रॉपर उन्होंने रिफ्यूज दिता है असाइलम दिती है। मैक्सीको ने क्योंकि कैथोलिक कंट्री है उन्होंने अपना ये धर्म पालिया है कि भाई जिहड़े हर पासे जिन्होंने कोई नहीं है असी जिहड़ा उन्होंने थां देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV 84 के दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयां नू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 9 फरवरी 2022 28 माघ नानकशाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਸ਼ੀਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫੈਬ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ Facebook TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स से तुसी TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ Facebook ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ TV 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619194 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 141 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ YouTube ਔਰ Facebook 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਪਟਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ BJP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੈਸੀਆਂ, ਕੌਂਸਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਟਰੋਲਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੋਲਰਸ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੀਚਾ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ, ਕੌਮ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ YouTube ਔਰ Facebook ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ, 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਪੂਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੂਡ ਫਾਰ ਥਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕਬੂਟ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਿਤ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ, ਬਾਲਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ UN ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੁੰਗਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰੇਡਸ ਔਰ ਸੈਲਿਊਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਸ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਜਾਪੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ
TV 84 ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ 'ਚ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਬਦ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ, UK 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਰਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਕੈਜੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਬਰੀਡ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ there is no coverage of it on TV account of journalist Jas Oberoi who first revealed identity of victim as a Sikh is locked on Twitter due to mass reporting by Aam Aadmi Party BJP IT cell trolls as Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and Delhi police is under BJP। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ social media and online sites didn't pick it up. Rather, shameless leftists, feminists and seculars, including spineless secular and leftist Sikhs, are busy bashing own community and asking not to link it to religion and still doubt identity of victim if she was Sikh or not. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਪ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸ਼ੰਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੇਮਲੈਸਲੀ ਇਸ਼ੂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਇੰਗ there was no delay and are threatening to take action against journalists and media outlets who revealed identity of victim. Already case ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। Funniest thing is how same AAPNs, leftists, Congressites who earlier called Delhi police as liars or mocked them as Delhi police and openly called out their lies and complicity in Delhi 2020 riots are now suddenly trusting Delhi police at face value and sharing its version on Delhi gang rape and lynching case. ਕਿ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਡਾਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਆਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦ ਹਾਲੀ 'ਚ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਾਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਡੀਆ ਡਾਊਨ ਪਲੇਡ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਨ 1980s ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਟਰਸਟ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਇਨ ਕਿਲਿੰਗ ਸਿੱਖਸ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ 80s ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2002 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। Sikhs should understand that no one will ever stand for us when we need it, whereas we always go around helping others, be it CA protests, Shaheen Bagh, Delhi 2020 riots, or JNU Jamia protests, or helping save Kashmiris from hate crimes after Article 370 and 35A were repealed. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। We have been ignored and gaslighted as usual, and rather we have been blamed and accused of spreading hate or disrupting communal harmony. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਨਾ ਵੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Sikhs have no support in India from any wing or ideology. Saddest part is spineless, sold out liberal Sikhs who remain in denial and do not even believe attack occurred or victim was Sikh and are more worried about so-called communal harmony than any justice or security for women and her family. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। There is no bigger termite and sellout than these English-speaking liberal Sikhs posing as self-styled editors, spokesperson of community in Chandigarh and Delhi. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ। Thank God
Sikhs themselves spoke online, and some Sikh celebrities also spoke up. Otherwise, this matter is buried by Indian media and establishment. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਕੱਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਵੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰ 'ਤੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਗਰਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਥਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾਪਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 1979 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਵੇਜਨ, ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਈਰਾ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਫਿਰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨੈਟੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ 3 ਰੀਜਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖ,
ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਗਭਗ 5-5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ 5-5.5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਨੇ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਔਰ ਹਾਲਾਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰੌਤੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ CAA ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 1979-80 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੰਗਦਸਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ, UK 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਰਟਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 300-400 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਡੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਕਆਊਟ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ UK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1-2 ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰੱਗ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਲੋਕ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 141 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰੇਬਲੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 78,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ 81 ਆਇਆ, ਜਾਂ SAW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੂਲਨ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਚਰਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ $5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516661911984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।